परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चरण मोर प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव चरण मोर प्रणाम। यही वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई और माँ मानू आंतरिक राव और जय गुरु निवेदन करे। मनीष ने ही जगत और जाति, मनीष मध्य अच्छी नारी और पुरुष, उभय मिलन रे आसे संतान। तेबे आम्भे माने जेतेटा जानू यही संतान लाभर मूल नारीर ही विशेष भूमिका अच्छी। नारी तार आदिम वैशिष्ट्यगत प्रेरणार मूल मातृत्वर दाबी रे से चाहे यही संतान। तेणु तो शास्त्र रे अच्छी पुत्राथे क्रियाथे भार्या। वर्तमान जगतर महादुर्दिन रे माँ मानकर एवं झील मानकर केते टिके दायित्व एवं कौन ही बा सेमानंकर करणीय ता अवश्य ही विचार्य विषय। नारीर रूपटा ही तार असल वस्तु नुहे, प्रकृत वैशिष्ट्यानुपातिक गुण और माधुर्य ही ताकू महियसी और गरियसी करि तोले। पुरुष चालिबो तार इष्ट बा आदर्शंक ठारे एकांत अनुरक्त होई एवं नारी चालिबो तार समस्त गुण और वैशिष्ट्य बजाय रखी इष्टानुग चारित्रर चलनर मध्य देई जेपरी लता से बृहत वृक्ष को बा अन्य किछि अवलंबन करी तार जीवन अतिबाहित करे। से किंतु जाने बिना बुझे बिना जे से अति क्षुद्र। से केवल सही वृक्ष को ही आंकुड़ी धरी बंची रहिबाकू ओ वृद्धि पाइबाकू चाहे। एहीपरि अवलंबन ओ निर्भरता झियो मानकर गोटिए विशेष दिग। एही अवलंबन सर्वप्रथम ही पितामातांक स्नेहरे बंधनर मध्य देई चरित्रगत करी नहीं बधू जीवन रे ससुर संसार रे अधिष्ठित हेबाकू हुए। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मुहरु शुणिछि ससुर घरटा झियो मानकर परीक्षा देवार असल केन्द्र। एठारे भल भावे पास करिबा ही नारी जीवन रो चरम सार्थकता। एहीपरि क्रम विवर्तन मध्य देई जेतेबेले ही नारी तार अंतर्निहित आदि आकांक्षा अनुजाई परिवार और परिवेश मध्यरे संसार रे श्रद्धा भक्ति और सेवारे समस्त को परितृप्त करिपारे। सेतेबेले ही नारी सुसंतान लाभ करी मातृत्वर आसन पूर्ण भावे अलंकृत करिपारे। अवलंबन किंबा निर्भरता को जदि वर्तमान नारी प्रगतिर जुगरे अधीनता बोली प्रमाणित करा होई थाए ताहेले नारी प्रगतिर नामरे नारी दुर्गति होईची कहिले एते टिके भूल हेबो कि? श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहिले पुरुष नष्टे जाए नारी जात, नारी नष्टे जात कुपोकात। झियो मानंकर विधान मध्यरे रहिछि 8 रकमर गुण वैशिष्ट्य। एही वैशिष्ट्य गुड़ी को झियो माने अधिगत करी ही आसंती एही पृथ्वी रे। सेही सबु गुण वैशिष्ट्यर सुसंगति फलरे नायक अधिनायक बा आदर्शवान संतान आसे समाज रे। परिवार देश और जाति को उन्नत और वर्धनशील करी ही नारीत्व सार्थक परिचय देइथाए। पक्षांतरे वैशिष्ट्य अपलाप और असंगति फलरे प्रवृत्तिमुखी संतान दान करी समाज देश और जाति को ध्वंस और कलुषित करी तोले जेउ नारी से कौन समाजर शत्रु नुहे? एही प्रसंग रे दयाल ठाकुरंकर गोटिए अर्थपूर्ण कथा मने पड़ुछि। दिने पार्लर रे जणे माँ श्री श्री ठाकुरंको श्रीमुख आड़े चाही ताहार असहनीय दुख कष्ट स्वामी लांछना गंजना अभाव और अभियोगर कथा कही कही अबारित भावे कांदिबा को लागिला। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर
ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କହିଲେ, ଭାବିଙ୍କ ସାଥେ ନଥିଲେ ଭାବ ଅଭାବ ଯିବେ କିସେ? ସବୁ ଚାହିଁବାଟା ଭାବ ଭରା ତୋର, ତେଣୁ ତ ହରା ଦିଶେ। ପରେ ମାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଯିଏ ତୋ କଥା ଭାବିବେ ତା ସଙ୍ଗେ ଭାବ ରଖିବୁ। ସ୍ୱାମୀର ଦୋଷ ଦେଖିବୁନି, ତୋର ପୁଅର ସବୁ ଦିଗରୁ ଯେପରି ଭଲ ହୁଏ ତା ହିଁ କରିବୁ। ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରିବୁନି। ତୁ ଘାବୁରେଇ ଯିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଘାବୁରେଇ ଯିବୁ କାହିଁକି? ତୁ ତ ଗୃହିଣୀ, ଗୃହଟା ତୋର, ତେଣୁ ତ ଗୃହିଣୀ। ନାମ କରିବୁ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ କରିନେବୁ। ଆଉ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ସତୀମାନେ ଯିଏ ସତରେ ବା ଆଦର୍ଶରେ ଯୁକ୍ତ, ସତୀ ତାଙ୍କୁ ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗରେ ଭିତର ଦେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସତତ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନେଇ ଚାଲୁଥାଏ। ସତୀ ନାରୀ ନିଜେ ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶରେ ଏକନିଷ୍ଠ ତତ୍ପରତାରେ ନେଇ ଚାଲେ ଏବଂ ସେହି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ହିଁ ଥାଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଦିଗରେ। ନିଜର ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା ଉପେକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱରେ ଉପନୀତ କରିଦେବା ହିଁ ନାରୀ ଜୀବନର ସାଧନା। ବୃତ୍ତିଭେଦୀ ଇଷ୍ଟଟାଣର ଭିତର ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ନାରୀର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝୁଙ୍କରେ ଛୁଟିଲେ ନାରୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଲାର ମା। ଇଷ୍ଟ ଝୁଙ୍କରେ ଛୁଟିଲେ ପୁରୁଷ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନୁପମା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାର୍ଲରରେ ଖଟ ଉପରେ ବସି ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ କହିଲେ, ରାଜମହିଷୀ ହେବାକୁ ଚାହଁ ନା, ରାଜମାତା ହେବାକୁ ଚାହଁ। ରାଜମହିଷୀ ହୋଇପାରିଲେ ତ ରାଜମାତା ହେବା ସମ୍ଭବ। ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ହେଲେ ହିଁ ତ ପୁଅ ରାଜା ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ ହିଁ କହିଛୁ। ତେଣୁ ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଧୂ ନିକଟରେ। ଝିଅମାନେ ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଣ ପୁଅକୁ ବରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଚାର ଆଚରଣରେ ନାରୀ ସୁଲଭ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିସ୍ଫୁଟ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଉଭୟ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ, ଏହିପରି ଧାରଣା ନେଇ ହିଁ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି। ସାମ୍ୟବାଦ ଯୁଗରେ, ନାରୀ ପ୍ରଗତିର ଯୁଗରେ ନାରୀ କୌଣସି ଅଂଶରେ ହିଁ ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ହିଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଧାରଣା ବି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ। ତେଣୁ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଯଦି ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ପୁରୁଷମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତିନି କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ନାରୀ ଜାତି କୋମଳ ସ୍ୱଭାବବଶତଃ ହିଁ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବାର ଆଧାର। ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ସେବା, ନିଷ୍ଠା, ଆଶ୍ରୟ, ସାହାଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି, ସଂରକ୍ଷଣ, ଧର୍ମ ଓ ସୁପ୍ରଜନନର ଆଧାର। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଜାତ ଏବଂ ଜୀବନରେ, ସଂସାରରେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ନ ପାରିବାଟା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ, ନ କରିବାଟା ହିଁ ଦୋଷାବହ। ଯାହା ତୁମର ଅଧିକାରରେ ଅଛି ତା ଯଦି ଅବହେଳା କର, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ, ଦୋଷାବହ ଏବଂ ଅପରାଧ। ଆଜିକାର ଦିନରେ ସନାତନ ଭାରତୀୟ ନାରୀତ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ମାନିବାର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଖାଦେଇଛି। ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଖନା, ଦମୟନ୍ତୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଲୀଳାବତୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆହୁରି ଅନେକ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ଭାରତୀୟ ରମଣୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଅଛି। ଆମେମାନେ ଭୁଲି ଯିବାନି
ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଆଦର୍ଶ। ଜୀବନ ଏବଂ ଚରିତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୋଳିବା, ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆମ୍ଭେମାନେ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଦର୍ଶ ଜନନୀ ହେବାର ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇ ପାରିବା। ସମାଜକୁ, ଜଗତକୁ ଉପହାର ଦେଇପାରିବା ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମ ଓ କୃଷ୍ଟିର ଧାରକ ଓ ବାହକ ସୁସନ୍ତାନ। ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ ହାତରେ ଧରି ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକା ସାଜରେ ସାଜିତ ଯେଉଁ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ, ଅଫିସରେ, ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେମାନେ ନାରୀତ୍ୱର ଅବମାନନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ। ଭଲ ଗୋଟିଏ କିଛି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ, ଏଇଟା ସହଜ ସତ୍ୟ। ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ ହାତରେ ଧରି ଆଧୁନିକା ନାରୀମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଭଲ ପଥରେ ଚାଲିବାଟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଥାଉ, ସେମାନେ ସମାଜ ବକ୍ଷରେ କଳା ପାହାଡ଼ ରୂପେ ହିଁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାର ଦିନରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରର ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚାପରେ ନାହିଁ ସୁଖ, ନାହିଁ ଅନାବିଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱସ୍ତିର ପରଶ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସୁଦୁର୍ଲଭ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନତଃ ଦାୟୀ ଆମ ଝିଅମାନେ। ସେମାନେ ଯଦି ସୁସନ୍ତାନର ଜନନୀ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବା କେଉଁଠୁ? ସୁସନ୍ତାନ ନ ହେଲେ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିବେ କେଉଁମାନେ? ସେଦିନ ସିଷ୍ଟର ଟେରେଜା ବି କହିଥିଲେ, ଆଜିକାର ପୁଅମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତାର ମୂଳରେ ଆମେମାନେ ଅସ୍ଥିର ଝିଅମାନେ। ମାଆମାନେ ହିଁ ଆଜିକାର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖରୁ ବହୁତ ଥର କହିବାର ଶୁଣିଛି, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ନେଇଛି, ତା ମାନେ ବିବାହ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ବିବାହ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ବିଧି ମାଫିକ ବିବାହ ଦେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଣ୍ଟି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ବହୁ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ବୀଜ ଓ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତିର ଓ ଗୁଣାଗୁଣର ବିଚାର ଚାଲିଛି। କେଉଁ ବୀଜ କିପରି, କେଉଁ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କିପରି, କେଉଁ ମାଟିରେ କେଉଁ ଧରଣର ବୀଜରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫସଲ ଫଳିପାରେ, ଏ ବିଷୟରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ବେଳକୁ କୌଣସି ବିଧି ନିଷେଧ, ଆଇନ କାନୁନର ପରୁଆ କରା ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ଖୁସି, ବର୍ଣ୍ଣ, ବଂଶ, ଗୋତ୍ରର ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ବିବାହ କରିବାଟା ହିଁ ମନେହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାବ୍ଦୀର ଚରମ ପ୍ରଗତି। ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଏବଂ ସମାଜ ଜୀବନର ଜାତୀୟ ସନାତନ ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଧି ନିଷେଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ। ତେଣୁ ବିବାହ ସନାତନ ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଧି ନିଷେଧ ମାନିବାର ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଭାରତୀୟ କୃଷ୍ଟି ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣରେ, ଗୋତ୍ରରେ, ବଂଶରେ, ବିଦ୍ୟାରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଗୁଣରେ, ଚରିତ୍ରରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଆଦର୍ଶପ୍ରାଣ ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ବରକୁ ହିଁ ବରଣ କରିବ ଝିଅ। ଏହିଭଳି ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଅନ୍ତର ମଥିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ପୁଷ୍ଟ କରି ଆଦିମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସୁସନ୍ତାନ ହିଁ ଲାଭ କରୁଥାଏ। ଏହାର ବିପରୀତମୁଖୀ ଚଳନରେ ଆଜିକାର ସମାଜ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତାହା ତ ଦେଖି ହିଁ ପାରୁଛେ। ଆମେମାନେ ଜାଣୁନା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ କୃଷ୍ଟି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ। କୌଣସି ଜଣେ କବି ଖୁବ୍ କ୍ଷୋଭର ସଙ୍ଗେ କହିଛନ୍ତି, ନ ଜାଗିଲେ
ଭାରତ ଲଢ଼ନା ଏ ଭାରତ ଆଉ ଜାଗେ ନା। ଆଜି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ଦେଖାଦେଉଛି ସବୁ ହିଁ ଓଲଟା ଚାଲ। ଭାରତୀୟ ନାରୀତ୍ୱ ଆଦର୍ଶ, ଧର୍ମ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଆଜି ଇତିହାସ ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ। ସବୁ ହିଁ ଗଲା ଭାବ। ଏହାର ଆଶୁ ପ୍ରତିକାର ନ କରିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେମାନେ ହିଁ କେଉଁଠି ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ତାର ସୂତ୍ର ମିଳିବନି। ଅଥଚ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ଆମେମାନେ ପାଇଛେ ବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଋଷି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆର ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ, ଗୁରୁଦାସ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଦୟାର ସାଗର ବିଦ୍ୟାସାଗର, ସିଂହମନା ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଜିକାର ଏଭଳି କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଜନନୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ଆଜିକାଲିକାର କଲେଜରେ, ଅଫିସରେ, ଆଧୁନିକତା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୁଣାବଳୀର ସାମାନ୍ୟତମ ଅଂଶ ବି ଦୁର୍ଲଭ। ସେମାନେ ମନେ ପ୍ରାଣେ ଥିଲେ ପତିଭକ୍ତି ପରାୟଣ। ସେବାରେ, ତ୍ୟାଗରେ, ପ୍ରେମରେ, ସ୍ନେହରେ, ଆଦରରେ, ଭଲ ପାଇବାରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ହେମପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ହାସ୍ୟରେ, ଲାସ୍ୟରେ, ଚପଳ ଚଟୁଳ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସରେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ରସର ତୋଫାନ ତୋଳିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଚାହିଁଛନ୍ତି ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ, ସେବାରେ, ସ୍ନେହରେ, ଭଲ ପାଇବାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବରେ ତୁଷ୍ଟ ଓ ପୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତାବ୍ଦୀର ଝିଅମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାରୀତ୍ୱର ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇନି। ଆଜି ବି ହୁଏତ ଦେଖାଯିବ କୌଣସି ଏକ ଅଜ୍ଞ ଅଜଣା ଗ୍ରାମରେ କେତୋଟି ଝିଅମାନେ ପରମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରି ଅନୁଶୀଳନ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଧର୍ମର ଶାଶ୍ୱତ ଆଦର୍ଶକୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଖୁସି, ଯେପରି ଖୁସି ବିବାହ କରିବାର କୁଫଳ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆଜି ଭାରତର ଘରେ ଘରେ। ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଅବାକ୍ ହେଉଛୁ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଜନନୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପୁତ୍ର ନିକଟରେ ଲାଞ୍ଛିତା ଓ ଅବହେଳିତା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାରତର ହିଁ ଜଣେ ମନୀଷୀ ଥିଲେ, ଦିନେ କହିଥିଲେ ସଗର୍ବରେ, ମୁଁ ମୋର ମାଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ପାଇଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦୋନ୍ନତିର ଆଶା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଯିଏ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସଂହିତ ଶ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ବାଣୀଟି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମାତୃଭକ୍ତି ଅତୁଟ ଯେତେ, ସେଇ ପୁଅ ହୁଏ କୃତି ସେତେ। ନାରୀତ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଲଙ୍ଗ ଓ ବିଭତ୍ସ ରୂପ ଆଜି ଦେଖୁଛି, ତାହା ଲେଖିବାକୁ ଲେଖନୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ନେଇ କେତେ କଥା ଆଉ କହିବି। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛି ଚଲାବୁଲାରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଚାଲିଛି। ଘରୁ ବାହାର କରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆକୁ ପଠାହେଉଛି। ଏପରିକି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅମାନଙ୍କର ଦୈହିକ ଗଠନ ଏପରି ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯାହା ସମ୍ଭବ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଅମାନଙ୍କର ସହଜାତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ଜର୍ସି ଓ ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। ଝିଅମାନେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ଘର ସଂସାର ଦେଖିବ କିଏ? ତେଣୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଓହ୍ଲାଇବା ଆଗରୁ ଦେଶର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରେ। କଲମ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହୁଏ,
କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ କଲମ ଦେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଠା ହୁଏ ନା। ଘରର କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁନା। ଘରର ପରିଶ୍ରମ ଓ କାମ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରଖିବା ପକ୍ଷେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦେହଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ବା ଫୁଟବଲ ଖେଳର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଯଦି କରାହୁଏ ତାଠାରୁ ବିକୃତ ପରିକଳ୍ପନା ଆଉ କ'ଣ ହିଁ ବା ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ବି ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବାଧା। ସୁକୁମାର ଗୁଣାବଳୀର ଆଧାର ଝିଅମାନେ। ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ସାବଧାନରେ ପଦକ୍ଷେପ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଛୋଟ ଜାମା ଓ ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଖେଳିବାକୁ କୌଣସି ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନା ଝିଅ ସ୍ୱଭାବତଃ ହିଁ ପଛେଇ ଯିବେ। ଆଉ ଗୁଜବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରକୃତର ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପରେ ପସ୍ତାଇବେ। ତେବେ ଏ କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହୁଏ ନା, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁମାନେ ତୋଳନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ହିଁ ବିକୃତ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ମଣିଷ। ଆଜିକାର ଦିନରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନା। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରେ ପୁରୁଷ ପରି ଭାବ। ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଝିଅମାନେ ଯଦି ଏତେଟା ହିଁ ଉଦାସୀନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ କିପରି? ପ୍ରକୃତ ଖାଣ୍ଟି ମଣିଷ ହିଁ ବା କିପରି ଭାବେ ମିଳିବେ? ସଂସାର ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅତୁଟ ଭାବେ ଧରି ରଖିବାରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଅନେକ ଦୂର। ବିଶେଷ ଦୁଃଖର ସଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ହେଉଛି ଅଶାଳୀନତା, ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନତା, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସହଜରେ ଏବଂ ମଣିଷ ତତ୍ପରତାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ କ୍ରମ ପ୍ରସାରତାରେ ଦେଶର ଯୁବମାନସରେ ଦାରୁଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରି କି ଅସହନୀୟ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନାରୀମାନେ ହିଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନର ନଗ୍ନତାରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରି। ନାରୀମାନଙ୍କର ଚଳନରେ ଯଦି ମାତୃ ସୁଲଭ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଫୁଟ ନ ହୁଏ ତେବେ ପୁରୁଷର କାମନାରେ ନିଆଁରେ ତାକୁ ବି ପୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି। ପୁରୁଷ ଶାନ୍ତ, ପ୍ରକୃତି ଚଞ୍ଚଳା। ନାରୀ ହିଁ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ଚଞ୍ଚଳା ନାରୀ ଯଦି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚଳନରେ ଚାଲେ ତେବେ ପୁରୁଷ ସେହି ପ୍ରେରଣା ପାଇବ। ତେଣୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏତେଟା ଅସ୍ଥିର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ଝିଅ ବି ଜନ୍ମ ଦିଅ, ପୁଅ ବି ଜନ୍ମ ଦିଅ। କାମରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ। ପୁଅକୁ ବି ଯେପରି ତିଆରି କରିବେ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ଧୀମାନ ଓ ଶକ୍ତିମାନ କରି, ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଶ ଓ ଦଶର ମୁଖୋଜ୍ୱଳ କରିପାରନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ତିଆରି କରିବେ। ଆଜି ଯିଏ ଝିଅ, କାଲି ସେ ଝିଅ ବଧୂ, ପରଦିନ ସେଇ ଝିଅ ହିଁ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏହିପରି ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅ ଯେପରି ଭଗବାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଚରିତ୍ରରେ ବିନ୍ୟାସ କରି ଚାଲିପାରନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଭାରତୀୟ ନାରୀତ୍ୱର ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ଦଶର କଲ୍ୟାଣ ଓ ମଙ୍ଗଳ କରିବାର
ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଦମୟନ୍ତୀ, ତୁଲାର ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଜୀବନକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା। ଆମେମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବି ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ ଜଗତର ରକ୍ଷା କବଚ। ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଦ୍ୟୁତି, ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ ସବୁକିଛି ହିଁ ଯେପରି ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଓ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠେ। ଆମେମାନେ ଯେପରି ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ଆମେମାନେ ଯାହା ଶିଖାଇବା ତାହା ହିଁ ଶିଖିବେ ଆମମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ। ଶୟନେ ସପନେ ନିଦ୍ରା ଜାଗରଣେ ଆମେମାନେ ଯେପରି ମନେ ରଖୁ ଯେ ଆମେମାନେ ମାତୃଜାତି। ମା ହିଁ ପାରେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ସହଜାତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଫୁଟ କରି ତୋଳି। କଥାରେ ଅଛି, ନେପୋଲିଅନ ଦେଶ ଗଢ଼ିବାର ମୂଳରେ ଚାହିଁଥିଲେ ମାତ୍ର 10ଟି ମା। ତାହେଲେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାତ ଓ ଦେଶ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବେ। 10ଟି ମାର ଯଦି 10ଟି ସୁସନ୍ତାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦେଶ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ମଧୁର ମିଳନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତ ଆସେ ସୁସନ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ଆଗେ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। ବିବାହ ବ୍ୟାପାରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେଉଛି। ଏହି ବିଧି ନିଷେଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଜର ସର୍ବସ୍ତରର ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଇ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର। ଝିଅମାନଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ସାମ୍ୟକ ଅବଗତି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହକୁ କଦାପି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନା। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଯେପରି ଅମଳ ନ ପାଏ କେବେ ବି। ବର୍ଣ୍ଣାନୁଗ ସଦୃଶ ଘରେ ବିବାହ ହିଁ କିନ୍ତୁ ସମୀଚୀନ ବିବାହ। ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ଉପଯୁକ୍ତ ଘର ନିର୍ବାଚନ କରି ବିହିତ ଭାବେ କର, ଯଦି କରିବାକୁ ହିଁ ହୁଏ।